ہر مجلس نہ صرف محفل ہے، مجلس ہے، اور اہل البیت کے مناقب، کمالات، ان کی برکات ہیں، اس میں مسائل کا حل، الجھنوں کا حل اور مشکلوں کا حل بھی اس میں موجود ہے، اور 100% ہے۔ ہر واقعے کے ساتھ کوئی وظیفہ ملتا ہے، ہر واقعے کے ساتھ کوئی تسبیح ملتی ہے، ہر واقعے کے ساتھ کوئی عمل اور زندگی کا ایک ایسا نظام ملتا ہے جس میں مشکلات، مسائل، الجھنیں اور پریشانیوں سے نکلنے کی سچی راہیں ملتی ہیں۔ آئے میں آپ آج کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور وہ واقعہ بہت کمال واقعہ ہے۔ امام حسن عسکری بہت باکمال ہستی ہیں، بہت ہی زیادہ تقوی، علم اور سخاوت کے بے مثال بادشاہ ہیں آل رسول کے۔ ان کے بارے میں ایک شخص نے ایک واقعہ سنایا، متقی بن زید نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حالات غربت، تنگ دستیوں میں چلا گیا، اور حتیٰ کہ میری آخری سواری گھوڑا تھی وہ بھی بک گیا، اور میں ایک وقت ایسا آیا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو گھوڑے کی لگام پڑی تھی پرانی، اور وہ اونے پونے میں وہ بھی بک گئی۔ اتنی غربت، اتنی تنگ دستی، ختم ہو گیا سب کچھ۔ کہا لوگ کھجوریں چنتے تھے کہ یہ کھجور کھانے کی ہے، یہ کھانے کی نہیں ہے، جو پھینک دیتے تھے میں وہ لاتا تھا، اور بعض اوقات ان کھجوروں میں بوسیدگی ہوتی تھی، میں پانی سے دھوتا تھا اور خود اور بچوں کو کھلاتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا مجھے کھجوریں بھی نہ ملی، تو میں نے کھجور کی گٹھلی منہ میں رکھ کے اس کو چوستا رہا اور اپنے آپ کو بہلاتا تھا اور اپنے بچوں کو بہلاتا تھا کھجور کی گٹھلی سے۔ یہ حالات میرے اوپر آ گئے، یہ حالات اور یہ واقعات میری زندگی میں، کہ لوگ مجھ پہ ہنسنے لگے، حاسدین میرا مذاق اڑاتے تھے، اور جو میرے دوست تھے وہ مجھ پہ ترس کھاتے تھے اور مجھ پہ رحم کھاتے تھے۔ کچھ دوستوں نے میری مدد بھی کی خفیہ، لیکن شاید اوپر سے فیصلہ کچھ اور تھا۔ جو مال اور جو چیزیں، جو مدد میرے پاس آتی تھی، وہ مال اور چیزیں، مدد میرے گھر میں آ کے مٹی، دوسرے لفظوں میں سونا میرے گھر میں مٹی بن جاتا تھا، اور میں فاقوں، تنگ دستیوں میں اور زبوں حالی میں ایسے میرے دن رات گزر رہے تھے، اور میں اسی زندگی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے حالات ایسے بھی ہو جائیں گے، اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری زندگی میں مشکلات، مسائل ایسے بھی آ جائیں گے۔ کیسا عجیب واقعہ ہے۔ اور آج بھی وہ نہیں، صدیوں پہلی بات میں ایک سچا قصہ آپ کو سنا رہا ہوں، وہ نہیں، آج بھی دنیا میں کچھ لوگ، اور بہت کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے غربت کے حالات ایسے ہیں، جن کے تنگ دستیوں کے حالات ایسے ہیں، اور جن کے گھر میں کانٹے بھی نہیں، پھول تو بڑی بات ہے، اور جن کے گھر میں پانی بھی نہیں، مشروب تو دور کی بات، اور دودھ تو بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنے حالات بتا رہا، اور یہ وہ شخص ہے جو اپنی زندگی کی تلخیاں اور سختیاں بتا رہا، اور زندگی کی تلخیاں اور سختیاں اس شخص کو کھائی جا رہی تھی۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں رات کو بھوکا سویا، اور درود پاک پڑھتے پڑھتے میں سو گیا۔ میری آنکھ لگ گئی، میں گہری نیند میں سو رہا تھا، کسی نے میرے دروازے پہ آواز دی، دستک دی، اور میں نے محسوس کیا کہ رات کا آخری پہر، اور کہا کہ اس کا احساس اس لیے ہوا کہ مرغ بانگ دے رہا تھا، مرغ آواز دے رہا تھا، بانگ دے رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ رات کا آخری پہر، جسے ہم تہجد اور سحری کا وقت کہیں۔ ایک شخص نے زور زور سے میرا نام لیا، متقی متقی متقی، تو کہا میں پریشان اٹھا، اور مجھے ایک خیال آیا کہ کوئی قرض لینے والا ہے جس نے مجھ سے قرض لینا ہے، اور اس سے پتہ ہے کہ میں صبح صبح روزی کی تلاش میں نکل جاؤں گا، اور ابھی وہ مجھ سے قرض لینا چاہتا ہے۔ میں پریشان، اور میں سوچتا رہا کہ اس کو کیا جواب دوں۔ جھوٹ میں بول نہیں سکتا، پر جواب دوں تو کیا دوں۔ کہا اسی سوچوں اور خیالوں میں دروازے کے باہر گیا تو ایک شخص ملا، ایک کالا حبشی غلام تھا، اور اس نے نہایت محبت سے سلام کیا، مجھ سے مصافحہ کیا، اور ایک تھیلی دی۔ تو میں حیران ہوا، یہ تھیلی بھاری تھی، تو کہا کہ حضرت امام حسن عسکری نے تجھے یہ تھیلی بھیجی ہے، تو اپنے اس سے اخراجات پورے کر، تیری ضرورتیں پوری ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اچانک مدد ملی، غیبی مدد ملی، گمان، خیال اور احساس سے بالاتر۔
मैं चुपके से घर आया, सुबह अपने घर की सारी ज़रूरतें लाया, और यूं चंद ही दिनों में मेरे घर में ऐसे महसूस हुआ कि खुशहाली आ गई है। मेरे जी में आया कि मैं हज़रत की बारगाह में जाके हाजिर हूँ और उनकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि शहज़ादा आले बैत, और आपकी मेहरबानी, आपकी शफ़क़त कि आपने मेरे साथ ये एहसान फरमाया, आपने मेरे साथ ये शफ़क़त फरमाई। मैं हज़रत की बारगाह में गया तो हज़रत मुसल्ले पे बैठे और दुआएं मांग रहे थे और आंखों से आंसू जारी थे। आले बैत का ये तुर्रा, ताज और अज़मत है कि उनकी तबीयतों और मिजाजों में हमेशा इबादत रही हैं, आमाल रहे हैं, अल्लाह के ख़जानों से मांगना रहा है और फिर अल्लाह के ख़जानों से मांग के मखलूक को देने का मिजाज रहा है। मैं कुछ देर बैठा, आप इबादत से फारिग हुए तो मैंने उनकी बारगाह में दस्तबस्ता सलाम पेश किया और निहायत ही ममनून और शुक्रिया कि आपने मेरी इस तंगदस्ती में ख़बर ली और आपने निहायत करम नवाजी फरमाई, और आले रसूल की सखावत जो होती है वाकई है। मैंने कुछ कलिमात आपकी बारगाह में अर्ज़ की। आप एक पल में संजीदा हो गए और संजीदा हो के फरमाने लगे, हम आले रसूल को एक चीज़ मिली है, आ मैं तुझे बताऊं, और आइंदा के लिए अगर तू भी करेगा तेरी खुद वसत होगी, यानी तेरे पास माल, नेमतें और चीज़ें होंगी, और जिसको तू माल देगा उसके पास भी वसत हो जाएगी। और फिर ठंडी आह भर के फरमाने लगे, ऐ काश हम बरकत को पहचान लेते। और फिर मुझे फरमाया कि जब तुझे परेशानी हो और उलझन हो, कोई मजबूरी हो, कोई मुश्किल हो, कोई नाकामी हो, कोई परेशानी हो, कोई ज़िंदगी का दाग हो, वो सुबह हो या शाम हो, 2 रकात नमाज नफिल हाजत की नियत करके पढ़, और फिर तवज्जो से पढ़ और ध्यान से पढ़ और यकसुई से पढ़ और पूरे एतमाद और पूरे यकीन से और पूरे ध्यान से और पूरी दिल की कैफियतों से पढ़। और फिर फरमाया, सलाम पढ़ने के बाद फिर कसरत से दुआ के लिए हाथ उठा और आमीन कहे, और अपने मकासद का तसव्वुर करते हुए, अपने मसाइल का तसव्वुर करते हुए, अपनी मुश्किलात का तसव्वुर करते हुए आमीन कहे। और फिर फरमाया हमारे ख़ानदान में लफ्ज़ आमीन इसमें आज़म है, इसमें आज़म। अल्लाह अकबर, क्या अजीब बात है। इसमें आज़म है हमारे ख़ानदान में, आमीन, लफ्ज़ आमीन इसमें आज़म है। नफिल हाजत के पढ़, सलाम के बाद दुआओं के लिए हाथ उठा और फिर अपनी दुआ भी मांग और अपनी दुआ पे खुद आमीन कहे। आमीन, मुसलसल दुआ मांग, आमीन, मुसलसल दुआ मांग, आमीन, मुसलसल आमीन कहे, मुसलसल आमीन कहे, और आमीन कहता जा। इतनी दुआ मांग लंबी और इतने देर आमीन कहे, तेरा दिल मान जाए, तेरे अंदर का यकीन कामिल हो जाए, तेरे अंदर दिल की कैफियतें मुकम्मल हो जाएं। क्या? वो ये कि मेरे अल्लाह ने मुझे दे दिया और मेरे रब ने मेरी ज़रूरतें पूरी कर दी और मेरी मुश्किल हल हो गई और मेरी नाकामी दूर हो गई और मुझे ज़िंदगी की राहतें, खुशियाँ और खुशहालियाँ मिल गई। इस तरह आमीन कहे, इस तरह आमीन कहे, और इस तरह आमीन कहे कि तेरे अंदर सच्चा विजदान पैदा हो जाए, सच्चा दर्द पैदा हो जाए और तेरे अंदर सच्चा यकीन पैदा हो जाए। मुत्तकी कहते हैं कि मैं हज़रत की बारगाह से सलाम इजाज़त के बाद वापस आया और फिर ज़िंदगी में जब भी मुझे कोई मुश्किल, मुझे कोई परेशानी और मुझे कोई उलझन और मेरी ज़िंदगी में जब कोई नाकामी आई या कोई भी वाक़या, मैंने फ़ौरन हज़रत इमाम हसन अस्करी सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का अमल किया, और जब भी किया मैं हमेशा कामयाब हुआ, और जब भी किया मैं हमेशा सुरखरू हुआ, और मुझे रिस्क में मिला, सेहत में मिली, इज़्ज़त में मिली, वक़ार में मिला, शान और शौकत में मिली, और मुझे ज़िंदगी में कामयाबियाँ मिली। अल्लाह वालो, ये बड़े थे हमारे, और बड़ों ने हमें अल्लाह से मांगना सिखाया, अल्लाह के ख़जानों से लेना सिखाया। अल्लाह की बारगाह में क्या है, उसके ख़जानों में, ज़मीन आसमान में, हमें ये सिखाया। ये अमल आपको वाक़या भी, जहाँ उनकी सखावत, जहाँ आलुल बैत की अज़मत, जहाँ आले रसूल की निस्बतें और उनकी हस्तियों का कमाल, वहाँ एक अमल भी है जो हमारी ज़िंदगी में, और शेख मुत्तकी फरमाते हैं, बस मुझे उसके बाद फिर किसी चीज़ की गरज न रही। मेरी घर से गुर्बत भी, तंगदस्ती भी, फाके भी, बीमारियाँ, परेशानियाँ और कर्ज़े ख़त्म हुए, और मैं
तवंगर बन गया, तवंगर बन गया, और मेरी ज़िंदगी में तवंगरी आ गई। मैं अमल मुसलसल करता रहा, रोज़ाना नफिल पढ़ता और रोज़ाना ये अमल करता, रोज़ाना नफिल पढ़ता, रोज़ाना ये अमल करता और गिड़गिड़ा के करता। आप भी कोई वक्त मुकर्रर कर लें, मुकर्रर नहीं, जिस वक्त कर लें, फारिग वक्त हो, पूरी तवज्जो से और पूरे ध्यान से, फिर देखें हालात कैसे फिरते हैं और कड़ी धूपें कैसी ठंडी छाँव में, आप देखें तो सही। हाँ, साए ढलते हैं, साए ढलते हैं। अगर बहुत लंबा दिन है तो रात भी आती है और शाम भी आती है और ठंडक भी आती है, और अगर सूरज की बहुत गर्मी है तो चांद की चांदनी भी आती है। आए आले रसूल से ये मोहब्बत के फूल और मोती ले लें, ज़रूर करें, बहुत करें। और मैंने बेशुमार लोगों को बताया, और जिन जिन को बताया उन्हें हमेशा बरकतों के ख़जाने मिले, उन्हें हमेशा रहमतें, इज़्ज़तें और शान शौकतें मिली। ज़रूर करें, इस बात को बहुत ज़्यादा फैलाएं, और ये छोटी छोटी मजालिस लोगों को बहुत ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बहुत ज़्यादा इस पे लाएं। किसी का काम हो जाएगा, किसी का भला हो जाएगा, आपका घर पहले आबाद हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम।